Hello, IELTS seekers. Welcome back to Navneet's English Planet. Hope you are preparing for your IELTS examination with a great zeal. In order to prepare well, you have to make it a rule to fix a particular time of the day for studying about IELTS only. Rule. The rules are generally not liked by the students. So here, the cue card that we are going to do today is somewhat the same. Describe a rule you don't like. Let's do this cue card today. And before that, if you are visiting this channel for the first time, you are to subscribe it. And at the end of the video, do like this. Describe a rule that you don't like. ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੂਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਯੂ ਲਾਈਕ ਇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਊ ਡੂ ਅਦਰਸ ਫੀਲ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਰੂਲ ਦੂਸਰੇ ਇਸ ਰੂਲ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੈਦਰ ਯੂ ਫੋਲੋ ਦਿਸ ਰੂਲ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਵਰੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ be it educational or corporate, follows the rules and regulations which are formulated and implemented strictly to ensure discipline as well as smooth functioning of that organization. हर institution ਚਾਹੇ ਕਿ ਉਹ educational ਹੋਵੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਕਟਰ ਹੋਵੇ ਹਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੂਲਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚ ਆਰ ਫਾਰਮੂਲੇਟਡ ਮਤਲਬ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਸਮੂਥ ਵੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਐਵਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨੀਡਸ ਟੂ ਅਬਾਈਡ ਬਾਈ ਮਤਲਬ ਮੰਨਣਾ this particular code of conduct ਉਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ irrespective of the fact ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ he likes it or not ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਰੂਲ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ now I have perfectly understood the value of rules and respect each one of these ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰੂਲਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਰੂਲ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ However, here I am going to talk about the rule for which I nurtured a strong dislike when I was in school. But ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੂਲ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਸਲਾਈਕ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਰਚਰਡ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਡਿਸਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਿਸਲਾਈਕ ਸੀ ਹੇਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੀ this was none other than the rule of speaking in English. ਇਹ ਰੂਲ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਰੂਲ our school had made it mandatory to speak in English language only. Mandatory ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਹੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੂਗਾ any student found to be speaking in any other language other than English had to bear the scolding of mentors besides paying a fine of ₹50 each time. ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂਟਰਸ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ₹50 ਫਾਈਨ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਹਰ ਵਾਰ I didn't like this rule due to the reason that sometimes I was unable to understand some concepts of my curriculum which were taught in English only. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੂਲ ਇਸ ਲਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕੌਨਸੈਪਟ ਸਮਝਣੇ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਫੀਲ ਦੈਟ there are some particular terms which can be learned better when they are translated in mother tongue. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਰਮਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ but whenever I asked the teachers about my doubts, they repeated the same thing in English language. ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦਿਸ having attained my preliminary education from Punjab School Education Board,
I found difficulty in expressing myself in English language in front of others. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਅਟੇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਲਦੋ majority of my classmates were well versed in English. Well versed ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ classmates English ਦੇ ਵਿੱਚ yet they too feel that while talking to friends they needed to be a bit informal. ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਨਫੋਰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਦਿਸ ਰੂਲ ਟੂ ਬੀ ਐਨੋਇੰਗ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਰੂਲ ਇਰੀਟੇਟਿੰਗ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਐਨੋਇੰਗ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਖਿਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਹੇਟਰਡ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਈ ਫੋਲੋਡ ਦਾ ਰੂਲ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਚਾਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਰੂਲ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਰੂਲ ਓਨਲੀ ਆਈ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਰਫ ਇਸ ਰੂਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਇਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ Thanks to this rule, I have not only become fluent in speaking English, but also gained confidence of speaking in the gatherings and assemblies without any kind of hesitation. और इसे language करके इसे rule करके ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਫਲੂਐਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਏ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਤੋਂ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ The follow-ups are, why do schools make rules? Schools rule ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ Schools are responsible for molding the children into ideal citizens. Schools ਦੀ responsibility ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ideal citizen ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ They formulate the rules to ensure discipline among the children. ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਐਨਸ਼ਿਓਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੂਲਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ The rules imposed by school pave the way for the children to follow the rules of being good citizens. School ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ this paves the way ਮਤਲਬ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਦਮ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰਦੀ ਆ ਚੰਗੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ Therefore, being the center of learning, it is duty of educational institutions to make the children disciplinarians. ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨੇਰੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਣ ਨੈਕਸਟ ਵਾਟਸ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਓਬੇਇੰਗ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ The law aims at maintaining order in the society. ਕੋਈ ਵੀ law ਹੈ ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ order ensure ਕਰਦਾ ਏ order maintain ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਏ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ If the citizens abide by the laws, ਜੇ ਨਾਗਰਿਕ citizens laws ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ follow ਕਰਨਗੇ the system runs in a smooth way ਸਿਸਟਮ ਸਮੂਥ ਵੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਏ ਐਂਡ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਬਾਈ ਲੀਪਸ ਐਂਡ ਬਾਉਂਡਸ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ whereas on the other hand the countries where people are out to flout the rules their growth trajectory is hindered and development is relatively gradual ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਆਊਟ ਟੂ ਫਲਾਊਟ ਦਾ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਫਲਾਊਟ ਮਤਲਬ ਤੋੜਨਾ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫਲਾਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੋਥ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪੇਸ ਐਂਡ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਉੱਥੇ Next, what can parents and teachers do to help children follow rules?
ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਚਿਲਡਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਆਈ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਫੀਲ ਦੈਟ ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਵਲਨਰੇਬਲ। ਬੱਚੇ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਦੇ ਲਰਨ ਦ ਬੈਸਟ ਬਾਈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਦੈਮ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਬਾਈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਟੌਟ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਦੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨੇ? ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਫॉर ਮੇਕਿੰਗ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਫੋਲੋ ਦ ਰੂਲਸ, ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਰੂਲਸ ਮਨਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਦ ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਮੈਂਟਰਸ should set good examples by being law abiding citizens themselves। ਤਾਂ guardians ਤੇ mentors, teachers ਤੇ parents, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ good examples ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਦ ਅੱਛੇ citizen ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। moreover they can make them aware about the importance of obeying the law। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਲਾਅ ਨੂੰ ਓਬੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਜ਼ ਇਟ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਰੂਲਸ ਸਮਟਾਈਮਸ, ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਏ? ਆਈ ਡੋਂਟ ਫਾਈਂਡ ਇਟ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੂਡੈਂਟ, ਪ੍ਰੂਡੈਂਟ ਮੀਨਸ ਵਾਈਜ਼, ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੂ ਵਾਇਲੇਟ ਦ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਐਜ਼ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਮੇਡ ਫॉर ਦ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਮਾਸਿਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਊਐਵਰ ਇਫ ਸਮ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਆਰ ਦੇਅਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੀਡਸ ਟੂ ਰਸ਼ ਟੂ ਦ ਹੌਸਪੀਟਲ, ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਇਨ ਸੱਚ ਕੇਸ ਮੇਕਿੰਗ ਵੇ ਫॉर ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਾਈ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਦ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਜਸਟੀਫਾਈਡ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੌਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਜੰਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਈ ਡੂ ਸਮ ਪੀਪਲ ਸੇ ਦੈਟ ਰੂਲਸ ਆਰ ਮੈਂਟ ਟੂ ਬੀ ਬ੍ਰੋਕਨ? ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੂਲਸ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਮਨਲੀ ਸੈਡ ਬਾਈ ਦ ਪੀਪਲ ਦੈਟ ਰੂਲਸ ਆਰ ਮੈਂਟ ਟੂ ਬੀ ਬ੍ਰੋਕਨ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਆਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੂਲਸ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਵੇ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਦੇਅਰ ਸਾਈਡ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਵੇ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਦੇਅਰ ਸਾਈਡ। ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਲੈਸ and irresponsible people who care neither for theirs nor for others' lives। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਤੇ ਇਰਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ, ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਨਾ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੂਲ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਡਿਫੈਂਡਡ ਬਾਈ ਐਨੀ ਮੀਨਸ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਨੈਕਸਟ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਚਿਲਡਰਨ ਸ਼ੁੱਡ ਫੋਲੋ ਆਲ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਰੂਲਸ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਮੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਯੈਸ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡਾਊਟਸ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦ ਰੂਲਸ ਆਰ ਮੇਡ ਫॉर ਦੇਅਰ ਵੈਲਫੇਅਰ। ਰੂਲਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਅਸਿਸਟ ਟੂ ਮੇਕ ਦੈਮ ਡਿਸਿਪਲਿਨੇਰੀਅਨ ਐਂਡ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ। ਔਰ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਚਿਲਡਰਨ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀਅਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮਸ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮਸ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਵੀਅਰਿੰਗ ਆਫ ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਆਈ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਸਪੋਰਟ ਦ ਆਈਡੀਆ। ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਐਜ਼ ਇਟ ਲੀਡਸ ਟੂ ਮਿਰਿਡ ਆਫ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ, ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਦ ਸਿਮਿਲਰ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਮੀਨਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਐਨਸ਼ੋਰਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ। ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ। ਇਟ ਡਿਸਕਰੇਜਿਸ ਦ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਚ ਜਾਂ ਪੂਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਜੋ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਰਓਵਰ ਇਟ ਲੈਂਡਸ ਅ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਫ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਟੂ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਟੂ ਦ ਪਿਊਪਿਲਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। So this was the rule which I didn't like during my school time. If you like this idea, you can use it for your IELTS speaking and for such useful content in the future too. Keep visiting the channel. Thanks for watching.